Welcome, dear participants, students, followers, and well-wishers of KLR Virtual Academy. In this current session, we will learn about the statistical process. So far, we have been moving with the definition of statistics, evolution of statistics, functions of statistics. In the last sessions also, we have discussed regard to scope of statistics and importance of statistics. All are part of the introduction of statistics subject. In continuation to that one, today we will discuss regard to statistical process, right? So what I mean to say here, statistics is a branch of science concerned with preparation of numerical information in a phase-wise manner. So it is a branch of science concerned with the preparation of numerical information which involves phase-wise activities or manner. That's why it is called as process. This is a step-by-step activity and this is a continuous activity. That's why it is also called as statistical process. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఈ క్లాసులో మనము గణాంక ప్రక్రియ గురించి చర్చిద్దాం. గణాంక శాస్త్రం అంటే ఏం చెప్పామండి? సాంఖ్యక సమాచారాన్ని అందజేసే ఒక శాస్త్రీయ విభాగము, శాస్త్ర విభాగం అని చెప్పుకున్నాం. దశల వారీగా సమాచారాన్ని సేకరించి, క్రోడీకరించి, విశ్లేషించి ఫలితాల రూపంలో, సమాచార రూపంలో అది మనకు అందజేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. ఇవి నిరంతరం కొనసాగే కార్యకలాపాలు మరియు నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలు. ఒక కార్యకలాపం తర్వాత ఇంకొక కార్యకలాపం చేపడతాం కాబట్టి దీన్ని మనము హాయిగా గణాంక ప్రక్రియ అనే పేరుతో పిలుస్తాం, రైట్? ఒక్కసారి చూద్దాం మరి ఎందుకు గణాంక ప్రక్రియ అంటున్నాము. ఈ గణాంక స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ యొక్క ఇమాజినేషన్. మళ్ళీ సేమ్ డెఫినేషన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఎందుకు డెఫినేషన్ ఇస్తున్నానంటే ఈ నిర్వచనంలోనే ఈ గణాంక శాస్త్రం యొక్క నిర్దిష్ట నిర్వర్తనలు లేదా విధులు మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ది సైన్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్, ప్రజెంటేషన్, ఎనాలిసిస్, interpretation of numerical data from logical analysis as per Croxton and Cowden. And if you look the second definition, Professor Boddington is saying that it is the science of estimates and probabilities. If you clearly observe or cleanly observe this one, we will come to know some distinguished activities like data collection. Data is the input thing, and data collection, data presentation, data analysis, data interpretation, and somewhat estimation and probability. All are distinguished functions and followed with a order. That's why statistical activity can be simply confined as a statistical process. విద్యార్థులు మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఈ నిర్వచనంలో దత్తాంశ సేకరణ, కలెక్షన్ అంటున్నారు, దత్తాంశ సమర్పణ, ప్రజెంటేషన్ అంటున్నారు, దత్తాంశ విశ్లేషణ, తర్వాత ప్రతిక్షేపణ, తర్వాత ఎస్టిమేషన్ అంచనా వేయట, తర్వాత సంభావ్యత నిర్ధారణ. ఇవన్నీ కూడా నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలు. ఈ నిర్వర్తనలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నిర్దిష్టమైనటువంటి క్రమంలో కొనసాగుతాయి కాబట్టి మనం గణాంక ప్రక్రియగా పేర్కొంటాం. ఓకే, చూద్దాం గణాంక ప్రక్రియను మనం ఇంకా సులభంగా అర్థం చేసుకుందాం. We will further move regard to our topic, right? So statistical process can be paired with the preparation of food. Here I am taking one well-known example, well-known activity in order to make a comparative concept of statistical process in your mind, right? Say preparation of food. I am taking the concept of preparation of food. It will be divided into 1, 2, 3, 4, 5, some 6 or 7 distinguished activities. Based on these activities, the preparation of food will be known. In the same manner, we can trace the statistical process. Here I am asking you, what are those steps involving preparation of food? పిల్లలు, ఇక్కడ నేను మీకు కంపారేటివ్ అనాలిసిస్, కంపారేటివ్ లెర్నింగ్ పాయింట్ భావన ప్రకారం ఆహారం తయారు చేయడం అనే ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఆహారాన్ని తయారు చేసే క్రమంలో ఏమేమి నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలు ఉంటాయి, వాటిని మనం స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్లో ఎలా ముడిపెట్టేయచ్చు అనేది కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు, రైట్? సో ఆహారాన్ని తయారు చేయడానికి ఎన్ని దశలు ఉంటాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 నిర్దిష్ట దశలు మీరు రాసి పెట్టుకోవచ్చు. వాటిని శాస్త్రీయంగా గణాంక ప్రక్రియతో ఎలా మనము అనుసంధానం చేయవచ్చు, పోల్చవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 1 or 2 minutes టు scribe yourself what are those activities or ingredients or the inputs involving preparation of food. Here I am taking an example of preparation of food in the name of vegetable biryani, right? So this is our task. First, what you supposed to do? First one is which food is to be prepared. First question. This is the first phase in preparation of food. Which food item or recipe to be prepared, right? I am saying the answer that
you want to prepare some vegetable biryani. The next second phase, it involves collection of inputs, right? You are supposed to go to market. You are supposed to collect food items, grocery, as well as vegetables. So this is some input collection, second phase. And next one, after collection of those grocery and some vegetables and some other inputs, you are supposed to segregate them according to their feature, according to their usage, according to their time of usage. For example, you can classify or segregate vegetables as leaves, roots, and nuts. This is an important phase. This facilitates us better usage of that food items in the food process. So first you are asking that question, what to prepare? Answer is vegetable biryani. And second, you are supposed to take the task of collection of input or vegetables and food items. Then third, for better preparation of food and better access, you are supposed to classify them regard to food items, groceries, and vegetables. So you are classifying or segregating the food items with a proper logic, not by their size or some other rough content. The next one, fourth phase, it involves summarization of food items. For example, you are going to prepare vegetable biryani. You need to cut some vegetables according to their requirement. This is called as simplifying, summarization of food items, right? Unless until you go through this stage, you are not supposed to prepare food. Many kinds of inputs we need for preparing a simple food item. That's why you are supposed to summarize the food items. Simplify. You are supposed to cut or garl or some paste or some other techniques, right? Then fifth one, you are supposed to prepare food. There you are mark regard to preparation of food as per your requirement. By considering all the practices and your experiences, you are supposed to prepare vegetable biryani. After fifth stage, vegetable biryani is available with us. Then the last and final stage is you are supposed to serve in a beautiful way the food to the people who wish to take it, right? So serving, before to serve, you need to garnish them, right? All are some imaginary functions that can be traced in our kitchen, in a hotel, or in a function hall, or something where it may be. These are some lively examples, right? So you need to ask yourself what to prepare. Answer is vegetable biryani. Second step is you are supposed to collect various grocery and vegetables. Then third one, you are supposed to classify or segregate them. And fourth one, you are supposed to cut or paste, called as simplify this grocery and food items. The next one, fifth one, you are supposed to prepare food. And sixth one, you are supposed to make, garnish, and serve them in a proper required way. That's why this is some 6 inevitable phases that could involve to prepare any kind of recipe, not only for vegetable biryani. You can simply associate these phases in statistical process. Here input is data, output is information. Remember that input is data, output is information. In order to convert input data into output information, certainly these steps will be inevitably involved. Here, what to prepare? What to cook or prepare food? First question. Here also, which kind of information you want to know? Whether the impact of expenditure over incomes, whether the impact of attendance percentage upon the result of a student, whether the impact of the rainfall on the food items or crop yield. So this is the task, right? So preparation of vegetable biryani is the task there, and preparation of numerical information regard to sales performance or regard to advertisement performance or regard to some a scheme or a product launching, about a product or a service. Here incident, it is called as incident, right? Where that is, there is called as in case of example of food, it is called as recipe. Here it is called as incident, right? Such incident is first question you are supposed to answer. For example, you want to prepare information regard to sales analysis. Here I am taking example of sales analysis. Then what you need to do after getting the answer for what to prepare, which information you are supposed to prepare, you are answered yourself, that is preparation of sales analysis or analyzing sales
performance of a particular organization. Maybe it's your organization. Then you are supposed to gather the details. This is called as, here details or some other forms of input is called as data, right? Where grocery and vegetable collection is the second step. Here data collection is the second step. And first step is what to prepare, which to analyze. This is called as statistical investigation, where you are asking yourself which food to prepare in the first phase. Here also what to prepare or what to analyze and how to analyze, where to analyze. All these questions can be compiled with one name called as statistical investigation. Dear students, identifying the recipe in the first step of food preparation, here statistical investigation is the first step. Whereas grocery and food collection is the second step in food food recipe preparation. Here data collection. And third step is same known as grocery classification, vegetable classification is there. Here it is called as data classification. And the fourth step where we could discuss here is summarizing or simplifying, cutting, pasting, grinding of vegetables and other grocery towards for their including in the food. Here also you are supposed to simplify the mass figures. Here also you are supposed to find out the averages. You are supposed to find out their, what I mean is their skewness and other things. These are some statistical words. So here also you need to summarize the values for better comparison or better analysis. Fourth same. And fifth one, you are supposed to prepare food there. Here this is called as analysis. Say statistical investigation, data collection, data classification, data summarization, data analysis. After preparing food, you are supposed to make garnish and you are supposed to serve in a proper way. That is the last task. Here also data presentation. I think you got the parity between preparation of food and preparation of numerical information. There is food process, that is called as food process, and here it is called as statistical process. Here also 6 distinguished tasks with a chronological order, right from statistical investigation to data presentation. You need to go through for better statistical process for obtaining proper statistical information in a stipulated time, right? So dear students, గణాంక ప్రక్రియను నేను ఇక్కడ ఆహారము తయారు చేసే అనే ఒక ఉదాహరణతో తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకున్నానంటే, మన నిజ జీవితంలో మన లైఫ్లో మన ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇంకెక్కడైనా హోటల్స్ అటువంటి చోట్లలో ఆహారం ఎలా తయారు చేస్తారు అనే దాని మీద దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రాథమిక అవగాహన ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంపారేటివ్ స్టడీ అంటాం మామూలుగా దీన్ని. ఈ కంపారిజన్ మెథడ్లో స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకుంటాం. ఇది మీకు ఒకసారి అర్థమైన తర్వాత, ఒకసారి గణాంక ప్రక్రియ ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు అర్థమైన తర్వాత, ఇక భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు గణాంక ప్రక్రియ మీ కళ్ళ ముందు కనబడ్డా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయినా అదే విధానాన్ని మీరు పాటించే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఆహారం తయారు చేయడం అనే ఉదాహరణ తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి, ఏం వంట వండాలి, ఏ వంటకము తయారు చేయాలి అనేది ప్రశ్న మీరే వేసుకుంటారు, జవాబు మీరే వేసుకుంటారు. దానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ ఏంటి, అవి ఎక్కడ లభిస్తాయి, ఏ పరిమాణంలో లభిస్తాయి, ఏ రూపంలో లభిస్తాయి, వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఇదంతా కూడా ప్రీ వర్క్. వంటకు ముందు మీరు తీసుకునే ఒక రకమైన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, ప్రశ్న మరియు జవాబు స్థితి, రైట్? ఇది ఫస్ట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలో నేను అంటున్నాను వెజిటేబుల్ బిర్యానీ వండాలి, కొన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ కావాలి, కొన్ని రకాల గ్రాసరీ కావాలి, కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఘీ లేదా ఆయిల్స్ కావాలి. ఇవన్నిటికి ప్రశ్నలకు జవాబు రాసుకున్నారు, పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకున్నారు. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ పూర్తయిందండి. దీనిని మనము ఆహార పదార్థ వంటకం సంబంధించిన విచారణ అంటాం, రైట్? ఇదే విషయాన్ని గణాంక ప్రక్రియలు ఏ సమాచారం తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు సమాచారమే కదా, ఉదాహరణకు అమ్మకాల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తున్నారు, మీ సంస్థకు సంబంధించి అమ్మకాల యొక్క పరిశీలన చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రశ్న మీరే వేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి సేల్స్ అనాలిసిస్ అనేది మీ ప్రశ్నకు జవాబు. ఏ సంస్థకు సంబంధించింది జవాబు చెప్పుకోండి, ఏ కాలానికి సంబంధించింది జవాబు చెప్పుకోండి. సమాచారం దీనికి సంబంధించిన పూర్వ వివరాలు, ముడి దత్తాంశము, డేటా అంటాం కదా, ఇది ఎక్కడ లభిస్తుంది, ఎలా మనం పొందొచ్చు, ఇవన్నీ మీరు రాసి పెట్టుకుంటున్నారు, రైట్? ఇక్కడ దీనినేమో వంటకపు విచారణ అంటాము. పిల్లలు అక్కడ మొదటి దశను గణాంక విచారణ అంటాం. ఈ విచారణ అనేది ప్రశ్న జవాబులతో కూడింది. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని ప్రశ్నలు, వాటికి జవాబులు నిర్దిష్టంగా తయారు చేసుకుంటే తర్వాతి దశలు సులభంగా ఉంటుంది. ఒక రకంగా నిర్వహణ విధుల్లో ప్రణాళిక లాంటిది. స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కెన్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ ది ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేనేజీరియల్ ఫంక్షన్స్. నిర్వహణ విధుల్లో ప్రణాళిక తయారు చేయడం ఎలాంటిదో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆర్గనైజింగ్ మిగతా విధులు ఎట్లయితే ఉంటున్నాయో ఇక్కడ కూడా అంతే. రెండవ దశలో మీరు వెజిటేబుల్ బిర్యానీ అనేది నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు,
ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని మీరు షాప్కి వెళ్తారు, గ్రాసరీ షాప్కి వెళ్ళి గ్రాసరీ ఐటమ్స్ తీసుకుంటారు, కూరగాయల షాప్కి వెళ్ళి కూరగాయలు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారండి, ముడి పదార్థాలు సేకరించారు. అక్కడ కూడా ముడి పదార్థం సేకరించాలి గణాంక ప్రక్రియలో. ఇక్కడ ముడి పదార్థాలను కూరగాయలు అన్నారు లేదా గ్రాసరీ అంటున్నారు, కిరాణా వస్తువులు అంటారు. అక్కడ ముడి పదార్థాన్ని ఏమంటున్నారండి, దత్తాంశము లేదా డేటా అంటారు. కాబట్టి సెకండ్ ఫేజ్ డేటా కలెక్షన్. సేమ్ అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ గణాంక విచారణ, అక్కడ వంటకపు విచారణ. ఇక్కడ దత్తాంశ సేకరణ, అక్కడ ముడి పదార్థాలు సరుకుల సేకరణ ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి సరుకులు సేకరించి మీ దగ్గర ఉన్నాయండి, కూరగాయలు మీ దగ్గర అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. తెచ్చిన వెంటనే మనం ఏం చేస్తామండి, వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వేరు చేస్తాం. ఎందుకు వేరు చేస్తున్నాము, అన్ని కూరగాయలే, కాకపోతే ఒక్కొక్కటి ఒక ప్రత్యేక విధానంలో మనం ఉపయోగిస్తాం. కొన్నిటినేమో ముక్కలుగా చేసి ఉపయోగిస్తాం, కొన్నిటి పేస్ట్ చేసి ఉపయోగిస్తాం, కొన్నిటి పెద్ద ముక్కలుగా తీసుకుంటున్నాం, కొన్నిటిని కూరగాయలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కూరగాయలు మనం వేరు చేస్తున్నాం, లక్షణం ఆధారంగా, స్వభావం ఆధారంగా, ఉపయోగం ఆధారంగా వాటిని వేరు చేస్తున్నారు. వేరు చేసే క్రమంలో ఏం చేస్తున్నారండి, ఒక లాజికల్ థింకింగ్ చేస్తున్నారు. ఆకుకూరలన్నీ ఒకవైపు, కాయగూరలన్నీ ఒకవైపు, దుంపలు అన్ని ఒకవైపు. ఆకుకూరలు ఒకవైపు, కాయలన్నీ ఒకవైపు, దుంపలు ఒకవైపు, అట్లాగే గ్రాసరీ కిరాణా వస్తువులలో నూనెలు ఒకవైపు, ఇంకా మిగతా సంబంధించినటువంటి దినుసులు ఒకవైపు. వాటిని అన్నిటి కూడా వేరు చేస్తున్నారు. ఇంకా మీరు వంటకు సిద్ధం అవుతున్నారు అని అర్థం. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామండి, సరుకుల వర్గీకరణ అంటాం. సేమ్ అక్కడ కూడా డేటా దత్తాంశం వివిధ రూపాల్లో, వివిధ సంస్థలలో, వివిధ మార్గాల్లో, వివిధ పరిమాణాల్లో సేకరిస్తారు. దాన్ని మీరేం చేయాలండి, విశ్లేషణ సౌకర్యం కొరకు వాటిని ప్రత్యేకంగా విభజిస్తున్నారు. రైట్. ఇక్కడ విభజించడం అనుకుంటా, దాన్ని మనం వర్గీకరణ అంటున్నాం. విభజించడం అంటే ముక్కలుగా చేయడం, వర్గీకరణ అంటే నిర్దిష్టంగా పక్కన పెట్టడం. ఈ రకంగా అక్కడ మూడవ దశ, ఇక్కడ మూడవ దశ సేమ్ అండి. ఇక్కడ దినుసుల లేదా కాయగూరల వర్గీకరణ, అక్కడ దత్తాంశ వర్గీకరణ మూడవ దశ. ఇక నాలుగో దశకు వచ్చామండి. మరి మీరు ఆహారం వండే ముందు ఎవరైనా ప్రశ్నకు సమాధానం సింపుల్ గా ఉంటుందండి. ఆహార పదార్థాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా శుభ్రంగా తరిగి పెట్టుకుంటాం. చిన్న వంటకం చేసినా పెద్ద వంటకం చేసినా కూడా ఇవి మనకు తప్పనిసరి. ఈ ఉదాహరణ నేను చాలా గర్వంగా ఉపయోగిస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనకు అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి కూరగాయలు మీరు ఏం చేశారంటే ముక్కలుగా చేస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పాను కదా, కొన్నిటి పేస్ట్ చేయాలి, కొన్ని ముక్కలుగా చేయాలి, కొన్ని పెద్దగా తరగాలి, ఇంకా రకరకాల రూపాల్లో వాటిని తయారు చేసుకొని అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు. రైట్. ఎందుకు, వంట సులభంగా మరియు స్వభావ సిద్ధంగా సహజంగా చక్కగా జరగడం కొరకు మీరు దీన్ని తీసుకుంటున్నారు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. మీ దగ్గర భారీ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి దత్తాంశాన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారండి, విశ్లేషణ ప్రక్రియ కొరకు వాటిని సూక్ష్మీకరిస్తున్నారు, సూక్ష్మ విలువలుగా మారుస్తున్నారు. ఇవన్నీ అంకెల రూపంలో ఉంటున్నాయి కాబట్టి ప్లస్, మైనస్, ఇంటూ, తర్వాత డివిజన్, దాంతో పాటు లాజికల్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్, డజంట్ ఈక్వల్, అట్లాంటి సింబల్స్, అట్లాంటి లాజికల్ అర్థమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఉపయోగించుకొని మీరు ఏం చేస్తున్నారండి, సూక్ష్మీకరిస్తున్నారు. సో పిల్లలు ఇక్కడ కూరగాయలు లేదా ఆహార పదార్థ దినుసుల సూక్ష్మీకరణ అక్కడ జరిగితే ఇక్కడ దత్తాంశ సూక్ష్మీకరణ జరుగుతుంది. ఈ సూక్ష్మీకరణ ఏం చేస్తుందండి, తర్వాత దశ అయినటువంటి ఇక్కడ ఆహారం వండడం, అక్కడ దత్తాంశ విశ్లేషణకు సులభం చేస్తుంది. సూక్ష్మీకరించే క్రమంలో మనం మొన్న గణాంక విధుల్లో కూడా చెప్పాం, పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న విలువలను కూడా సూక్ష్మీకరిస్తుంది గణాంక శాస్త్రం. ఉదాహరణ మీకు చెప్పాను కదా, 45,000 ఈస్టు 15,000, దానిను సూక్ష్మీకరిస్తే 4500, 1500, ఇంకా సూక్ష్మీకరిస్తే 450, 150, ఇంకా సూక్ష్మీకరిస్తే 45, 15, ఇంకా సూక్ష్మీకరిస్తే 3:1. ఇలా మనము ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత మేరకు వాటిని సూక్ష్మీకరించాలి. సూక్ష్మీకరించే క్రమంలో దాని యొక్క స్వభావం కానీ, విలువ కానీ, దాని యొక్క లక్షణం కానీ మారకూడదు. అందుకొరికే శాస్త్రీయంగానే జరగాలి. సో నాలుగవ దశ పిల్లలు ఇక్కడ దత్తాంశ వర్గీకరణ, అక్కడ ఏంటండి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ లో సూక్ష్మీకరణ, కూరగాయలను సూక్ష్మంగా చిన్న విలువలుగా చిన్న పరిమాణంలోకి మార్చడం. ఇక అత్యంత ముఖ్యమైన దశకు వచ్చామండి. ఇక్కడ ఆ కూరగాయలు అవన్నీ కూడా ముక్కలుగా తరగబడి ఉన్నాయండి. అక్కడ దత్తాంశం కూడా వర్గీకరించబడి, తర్వాత సూక్ష్మీకరించబడి, వివిధ సగటుల రూపంలో, విస్తరణ కొలమాన రూపాల్లో, సూక్ష్మ విలువల రూపంలో మార్చబడి ఉంది. ఇక చివరి ముఖ్యమైనటువంటి దశ ఇక్కడ ఆహారం వండడం. మీకు తెలిసినటువంటి ప్రక్రియ బట్టి లేదా అనుభవంతో, లేకపోతే నిపుణుల సలహాతో, లేకపోతే ఏదో మార్గాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ మీరు వెజిటేబుల్ బిర్యానీ వండుతున్నారు. నో డౌట్. అక్కడ ఏం చేయాలండి, విశ్లేషణ చేయాలి. విశ్లేషణలో 3 ముఖ్యమైన దశలు ఉంటాయని చెప్పాము. ఒకటి కంపేర్ చేయడం, తారతమ్య వివేచన, చలరాశుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం. రెండవది కార్యాకరణ విస్తరణ సంబంధం కనుక్కోవాలి. ఎక్స్, వై ఇద్దరున్నారు. ఎక్స్ 60 మార్కులు, వైకి 70 మార్కులు వచ్చాయి. సహజంగా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ కంటే వై 10 మార్కులు అదనంగా వచ్చాయని చెప్తున్నాం, నో డౌట్. రెండవ దశలో మీరు ఏం చేయాలి, ఎందుకు వచ్చాయి, కారణం ఏంటి గుర్తించి మీరు చెప్పాలి. సో ఇక్కడ కార్యకరణ సంబంధ విశ్లేషణ చేయాలి. సంబంధ విశ్లేషణ, ప్రతిగమన విశ్లేషణ, అనేక మనకు గణాంక ప్రక్రియలు ఉన్నాయండి. ఆహారం తయారు చేయడానికి ఎలాంటి ప్రక్రియలు ఉన్నాయో ఇక్కడ గణాంక ప్రక్రియలు కూడా ఉన్నాయండి పిల్లలు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు చక్కగా విశ్లేషణ చేస్తారు. మూడవ దశ
వీళ్ళిద్దరు ఇలాగే ఉంటున్నారు కదా, భవిష్యత్తులో వీళ్ళ మధ్య సంబంధం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఇలాగే ఎక్స్ కంటే వై అధికంగా మార్కులు సంపాదించే అవకాశం ఉందా, ఎక్స్ సాధించే అవకాశం ఏముంటుంది, భవిష్యత్తులో ఒకే మార్గంలో పోతే వచ్చే అవకాశం ఎంత, వేరు వేరు మార్గాల్లో ఇద్దరు అంటే డిగ్రీ తర్వాత బీకామ్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటే ఎంకామ్ చదివితే ఇట్లనే ఉంటుందా డిఫరెన్స్, లేదు ఎక్స్ ఏమో ఎంకామ్కి వెళ్ళాడు వై ఏమో ఎంబీఏకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు, పరిశీలించు. దీని పరికల్పన 3 అండి, కంపేర్ చేయడము, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అండి, మూడోది టెస్టింగ్. ఈ మూడింటికి ఒక దారం కట్టారనుకోండి, దాని పేరే విశ్లేషణ. అట్లాగే ఇక్కడ వంట చేయడానికి కూడా అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి నేను డీప్ గా పోవట్లేదు. ఫ్రై, సూప్, డీప్ ఫ్రై రకరకాలుగా చెప్పుకుంటారు కదా, ఏదైనా కూడా వండడమే. కాబట్టి అక్కడ రెసిపీ బయటకు వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా విశ్లేషణ ప్రక్రియ చేస్తే మనకు సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముందండి, గణాంక శాస్త్రం ప్రకారం ఏమో గణాంక సమాచారం మన దగ్గరకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటండి, చక్కటి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ మీ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వంటకాన్ని ఏం చేయాలి, అనువైనటువంటి రీతిలో చక్కగా అలంకరించి దాన్ని ఏం చేస్తారండి, క్లియర్గా నీట్గా ఎవరికి ఎంత అవసరమైతే అంతగా వడ్డిస్తారు. వడ్డించడం అనేది కూడా వంటకం తయారీలో అంతర్భాగమే. అదే చాలా ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర డేటా ఇన్ఫర్మేషన్లో కన్వర్ట్ అయింది కదా, ఆ రిజల్ట్ని మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసే క్రమంలో స్టాటిస్టిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళకి అర్థం కావాలి, పిల్లలు స్టాటిస్టిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళకి అర్థం కావాలి, తెలియని వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావడానికి ప్రయత్నము చేయాలి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో స్టాటిస్టిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళకు మరియు తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రక్రియ అర్థమయ్యే విధంగా మీరు ఏం చేస్తున్నారండి, స్టాటిస్టికల్ డేటాను ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా విద్యార్థులు ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా నీట్గా గణాంక ప్రక్రియలో మనం దత్తాంశ సమర్పణ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. దీనిలో కూడా అనేక పద్ధతులు, విధానాలు మనం చర్చించబోతున్నాం. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి అవగాహన వచ్చిందండి. ఏంటండి, ఫస్ట్ కేటగిరీ తీసుకుంటే అక్కడ విచారణ చేశారు, వంటకపు విచారణ, ఇక్కడ గణాంక విచారణ, అక్కడ దినుసుల సేకరణ, ఇక్కడ దత్తాంశ సేకరణ, అక్కడ దినుసుల వర్గీకరణ, ఇక్కడ దత్తాంశ వర్గీకరణ, అక్కడ దినుసుల సూక్ష్మీకరణ, ఇక్కడ దత్తాంశ సూక్ష్మీకరణ లేదా సంక్షిప్తీకరణ అనొచ్చు, అక్కడ వంటకం తయారు చేయడం, వండడము, ఇక్కడ గణాంక విశ్లేషణ, అక్కడ ఆహార పదార్థాన్ని వండిన వంటను మీరు ఏం చేస్తున్నారండి, చక్కగా వడ్డిస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు, సమర్పిస్తున్నారు. దీన్ని దత్తాంశ సమర్పణ అంటాం. ఇక్కడ సమాచారాన్ని కూడా దత్తాంశం అనే పేరుతో కూడా పిలవచ్చు. ఈ విధానాన్ని మీరు పాటిస్తే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ మొదలు పెడితే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ వస్తుంది, లేకపోతే కిచిడియో లేకపోతే ఏదో కంగాలో బయటకు వస్తుంది. అట్లాగే డేటా కలెక్షన్, డేటా ఎంక్వైరీ నుండి, స్టాటిస్టికల్ ఎంక్వైరీ నుండి ఈ ప్రాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాటిస్తే బయటికి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషనే వస్తుంది. మనకు స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి రావాలి, అంతే తప్ప నంబర్స్ బయటికి రావడం కాదు. అన్ని నంబర్సేనండి, జిగ్జాగ్ గా ఉన్నాయి నంబర్సే, డిజార్డర్ లో ఉన్నాయి నంబర్సే, మీనింగ్లెస్ లో ఉన్నాయి కూడా నంబర్సేనండి. కానీ ఇక్కడ గమనించండి, మనకు మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలా, డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అనువుగా ఉండాలా, సో దట్ ఆ డెసిషన్ టెస్ట్ చేయడానికి కూడా అనువుగా ఉండాలా, అన్ని రకాల సిచ్యువేషన్స్ మనము పరిశీలించడానికి అనువుగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనము గణాంక సమాచారము అంటున్నాం. నాకు తెలిసి ఈ ఉదాహరణ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నామండి. స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ 6 distinguished phases. First with statistical investigation and ends with data presentation, right? సేమ్ ఇక్కడ నేను స్లైడ్ రూపంలో మీకు చెప్తున్నాను, రైట్? ఇక వంట ఉదాహరణ తీసేసానండి. ఇప్పుడు మనము డైరెక్ట్ గా మన సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చాం. స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ 6 distinguished phases followed by 1 by 1. No zigzag, no confusion, no overlapping, no jumping, right? So you can see that first one, statistical investigation. This includes which information to be prepared, where the data could be available, which kind of data to be available, how you are supposed to identify the data, how you are going to measure, how you are going to collect, which data, which period data you are supposed to consider, which company's data you are supposed to consider, which areas data you are supposed to consider, whether your investigation involves, applies to a social science phenomena or a natural science phenomena or other phenomena. All question and answer phase. Dear students, remember that statistical investigation involves a question and answers. You are supposed to think laterally, not a horse riding or a one way. You are supposed to think 360 degrees while you are engaged in statistical investigation, and you are supposed to pose many questions and you are supposed to answer yourself. Then this is a paperwork. Then you are supposed to go for the actual or physical process called as a second step, data collection. Data is nothing but raw details of anything or any situation or any phenomena or any experiment or any outcome or any observation or any survey can be simply called as data. We will discuss about data, types of data in the coming sessions. Next one, after collecting data, you are supposed to classify. Why you are supposed to classify? Classification enables us for better understanding and for better consideration and better access and tracing.
right? Bulk data cannot reveal what is in it. If you classify data with a logical way, meaningful way, then definitely, for example, you have, as a student, you have many books. You can classify your books into notebooks, textbooks, reference books, like a librarian. Present semester books, previous semester books, question papers with answers, practicing papers, solved papers. So that if you segregate all the material, then definitely you are able to look at what you are going to have at that time. The next one, data summarization. You have bulk data. You have data with bulk quantity. You are supposed to convert into simple values for better analysis by usage of arithmetic and logical functions in mathematics, and by usage of averages, dispersions in statistical methods, statistics subject, you can get simplified. Earlier time we have coined an example like 45,000 is to 15,000. Simply you can get that 45,000 is a 5-digit one, 15,000 is also a 5-digit one. You can simply simplify that into 4,500 into 1,500, further 450 into 150, further 45 is to 15, further 3 is to 1, further 3/4 and 1/4. 45 is 15,000 can be simply simplified into 3:4. Same meaning will convey, because this is the beautiness of mathematics. Even you redact the number, there is no loss or damage of the actual value. But be careful when you are converting data into averages. These are called as representative values or averages. Some logical thinking and logical operation to be carried out. Next one, data analysis. You are supposed to step into this important phase. This includes 3 vital phases, as we discussed earlier. Comparison. You need to compare the data, the relationship or something about the selected parameters or data. The next one, you need to find out the cause and effect. For example, there are students X and Y. X got 60 marks, Y got 70 marks. No doubt. While comparing, anyone can say that Y secured highest marks than X, about 10. This is first part of analysis. Second part includes why X could or why Y could. So you need to identify proper relationship and proper reasons, cause and effect. The next one, you need to test. Third phase. Second phase, first phase comparison. Second phase includes cause and effect relationship identification. And third step includes testing. If X and Y are both become students, what will be their future picture? Same difference will continue. Y will lead X in future. If both they pursue MCom after BCom, one kind of statement. Or if Y lead, if X goes to MBA and Y goes to MCom. So such kind of future defining questions you need to pose yourself and make conclusion with a meaningful end by usage of regression analysis, by usage of correlation analysis, by usage of estimation theory, probability distributions. Here in data summarization and data analysis, you are supposed to use statistical methods, averages, like methods, tools and techniques. This is the practical part. After completion of data analysis, from comparison, cause and effect, and testing, hypothesis testing, like you will get converted the entire data into some beautiful and meaningful numbers called as statistical information. This time you have your statistical information on your hand. Then this is the turn to present the so-called acquired or identified or find out values through this process in a proper way. A common man, a layman, a man without statistical knowledge can understand your result or interpretation or inferences or generalization. So data presentation is the final phase. That could be important one, where you are supposed to use to present your data by usage of some pictures, some diagrams and some cartoons and some other graphs for better understanding and better presentation. Dear students, this is the ultimate statistical process. No one can jump from any step. Whenever statistical activities taken place by you or in front of you or around you, you are supposed to visualize which step is there.
whether it is a statistical investigation stage or a data collection stage or data classification stage or summarization stage or presentation stage. If you look at the cricket scoreboard, where the announcer or somewhat is used to speak the current situation by usage of microphone, same time he is displaying scoreboard in numbers and with some graphs. This is an example of data presentation. In coming days we will discuss phase wise with a suitable manner, right? సో ప్రియమైన విద్యార్థులు, గణాంక ప్రక్రియలో ప్రధానంగా 6 దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశ చాలా కీలకమైందండి. ఏ విషయం మీద మీరు విశ్లేషణ చేయబోతున్నారు, ఏ సమాచారాన్ని మీరు సిద్ధం చేయబోతున్నారు అనేది గణాంక విచారణ అంటున్నామండి. ఈ గణాంక విచారణలో ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు వేసే స్థితి అండి. ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుంటే అంటే మీరు ఇక్కడ ఒకే కోణంలో ఆలోచించకుండా అనేక కోణాల్లో, ప్రధానంగా 360 డిగ్రీల కోణాల్లో ఆలోచించాలి. ఉదాహరణకు అమ్మకాల పనితీరును పరిశీలించాలి అనుకుంటున్నారు. దానికి సంబంధించి ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించిన అమ్మకాలు తీసుకోవాలి, ఏ సంస్థకు సంబంధించిన అమ్మకాలు తీసుకోవాలి, నగదు అమ్మకాలు తీసుకోవాలా, అరువు అమ్మకాలు తీసుకోవాలా, మొత్తం అమ్మకాలు తీసుకోవాలా, అట్లాగే ఏ కాలానికి సంబంధించిన అమ్మకాలు తీసుకోవాలి, ఈ అమ్మకాలు తీసుకునేటప్పుడు, అమ్మకాల వివరాలు తీసుకునేటప్పుడు సమాచారం మనకి దీనికి సంబంధించిన ముడి వివరాలు ఎక్కడ లభిస్తాయి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి పద్ధతులు ఉపయోగించుకోవాలి, వివరాలు సేకరించడానికి ఎంత సమయం కేటాయించాలి, విశ్లేషించడానికి ఎంత సమయం కేటాయించాలి, ఏ విషయాన్ని పరిశీలించాలి, దాన్ని ఏ విధంగా కొలవాలి, గణాంక కొలమానాలు ఏంటి, యూనిట్లు ఏంటి, అనేక ప్రశ్నలు ఇక్కడ వేసుకోవాలి. ఒక రకంగా ప్రణాళికతో సమానం చెప్పాను కదా. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు మొదలైన తర్వాత, పూర్తయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు 2వ దశలోకి వెళ్తారు, దత్తాంశ సేకరణ. ఒక విషయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక విషయాలను, వివరాలను, వాస్తవాలను, నిజాలను, పరిశీలనను, ప్రయోగాల ఫలితాలను మనము స్థూలంగా దత్తాంశము అనొచ్చు. కాబట్టి దత్తాంశాన్ని సేకరించడానికి మార్గాలు మనం వివరించవచ్చు తర్వాత. సో దత్తాంశాన్ని మీరు అనువైన రూపాల్లో పద్ధతులు ఉపయోగించుకొని సేకరిస్తారు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏముందండి, దత్తాంశం ఉంది. ఈ దత్తాంశాన్ని మీరు ఏం చేయాలి, చక్కగా వర్గీకరించాలి. దాని యొక్క లక్షణాలు దెబ్బతినకుండా, దాని యొక్క మూలాలు దెబ్బతినకుండా విశ్లేషణ సౌకర్యం కొరకు మీరు వర్గీకరిస్తారు. ఉదాహరణకు బీకామ్ విద్యార్థులు అన్నారు అనుకోండి, ఏం చేయొచ్చండి, సిఏ విద్యార్థుల వివరాలు ఒకవైపు, బీకామ్ సిఏ విద్యార్థుల వివరాలు ఒకవైపు, బీకామ్ జనరల్ విద్యార్థుల వివరాలు ఒకవైపు, ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు, థర్డ్ ఇయర్ విద్యార్థులు, ఇలా ఒక నిర్దిష్ట ప్రాతిపదికన దత్తాంశాన్ని మనము వర్గీకరించి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే, దత్తాంశంలోని విలువలను లేదా విషయాలను సమాచార ప్రక్రియ కొరకు వాటిని మనం ఏం చేయాలండి, సంక్షిప్తీకరించడం జరుగుతుంది. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్లస్, మైనస్, అంకగణిత మూలాలు, తర్వాత లాజికల్ ఉన్నటువంటి లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, అట్లాంటి తర్వాత రేషియోస్, ఇవన్నీ ఏమో మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్స్ అండి. ఇవి ఉపయోగించి గణాంక శాస్త్రంలోని సగటులు, విస్తరణ కొలమానాలు, అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ దత్తాంశ సంక్షిప్తీకరణకు, సూక్ష్మీకరణకు దోహదం చేస్తాయి. కాబట్టి అవి ఉపయోగించుకొని మనం ఏం చేయాలి పిల్లలు, దత్తాంశాన్ని సూక్ష్మ విలువలుగా మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మ విలువలు ఏం చేస్తాయండి, మొత్తం దత్తాంశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. ఈ సూక్ష్మ విలువలను మనం ఉపయోగించబోతున్నాను విశ్లేషణలు. ఉదాహరణకు విద్యార్థి ఏ ఉన్నాడు, విద్యార్థి బి ఉన్నాడు. ఇద్దరి దగ్గర 10 సబ్జెక్టుల మార్కులు ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ ఇద్దరి దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ రెండు 10 సబ్జెక్టులు అంటే క్యాండిడేట్ ఏ, క్యాండిడేట్ బి తెలుగులో ఎన్ని వచ్చినాయి, ఈయన తెలుగులో ఎన్ని వచ్చినాయి, ఈయనకి ఇంగ్లీషులో ఎన్ని వచ్చినాయి, ఈయనకి ఇంగ్లీషులో ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇట్లా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా కూడా చేయొచ్చు, కాకపోతే అది లెంతీ అండ్ కంపల్సివ్ టాస్క్. కాకపోతే మీరు ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్ గా విద్యార్థి ఏ వచ్చిన మొత్తం మార్కులు, విద్యార్థి బికి వచ్చిన మొత్తం మార్కులు, విద్యార్థికి ఏకి వచ్చిన పర్సంటేజ్, మొత్తం మార్కులను పర్సంటేజ్ లోకి మారుస్తున్నారు, విద్యార్థి బికి వచ్చిన మార్కులను పర్సంటేజ్ లోకి మారుస్తున్నారు. ఇవి రెండింటి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 10 సబ్జెక్టులను విడివిడిగా కంపేర్ చేస్తే ఎలాంటి కొలమానము స్థితి మీకు తెలుస్తుందో, వాళ్ళ యొక్క మార్కులను పర్సంటేజ్ లోకి మార్చినా కూడా అదే వివరాలు వస్తాయి. ఇది మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క అద్భుతం. అందుకొరకే అనువైనటువంటి సాంకేతిక సమాచార పద్ధతులు ఉపయోగించుకుంటూ గణిత శాస్త్ర, గణాంక శాస్త్ర నియమాలు ఉపయోగిస్తూ, సాధనాలు ఉపయోగిస్తూ దత్తాంశాన్ని మీరు సూక్ష్మీకరించాలి. ఇప్పుడు దత్తాంశం యొక్క సూక్ష్మ విలువలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి. వీటిని బేస్ చేసుకుని మీరు ఏం చేయాలండి, ముఖ్యమైనటువంటి దశ గణాంక విశ్లేషణ. విశ్లేషణలో 3 దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశ దత్తాంశాన్ని సరిపోల్చడం, తారతమ్య వివేచన అంటాం. 2వ దశ కార్యకారణ సంబంధాన్ని గుర్తించడం. 3వ దశ పరికల్పనలు చేస్తూ, భవిష్యత్తును ఊహిస్తూ మీరు ఒక నిశ్చితమైనటువంటి రూపంలోకి విలువలను మార్చవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇందాక చెప్పినటువంటి విద్యార్థి ఏ ఉన్నాడు, విద్యార్థి బి ఉన్నాడు. ఏకి 60 మార్కులు, బికి 70 మార్కులు. ఎవరు అడిగినా కానీ బి 10 మార్కులు ఎక్కువగా సాధించాడని చెప్పొచ్చు. ఇది తారతమ్య దశ. 2వ దశలో కారణాలు గుర్తించాలి. ఎందుకు ఏ కంటే బికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి, ఏ అంశాలు దోహదం చేయడం వల్ల బి మార్కులు పెరిగాయి, ఏ అంశాలు ప్రతికూలంగా ఉండడం వల్ల ఏ మార్కులు తగ్గాయి, ఇది మీరు చూడాలి పిల్లలు. ఓకే, దీన్ని మనము కార్యకారణ సంబంధ విశ్లేషణ అనే పేరుతో పిలుస్తాం. ప్రధానంగా దీన్ని మనము గమనించినట్టయితే సహసంబంధ విశ్లేషణ, ప్రతిగమన విశ్లేషణ, సంభావ్యత సిద్ధాంతాలు, అనేక సాధనాలు ఉన్నాయండి గణాంక శాస్త్రంలో. మనం వివరంగా చర్చించబోతున్నాం. వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని చేయాలి. 3వ దశ
ఏబి ఇప్పుడు బీకామ్ చదువుతున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు మీలాగే అనుకుందాం. రేపు పొద్దున సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఇదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుందా? అంటే ఏ కంటే బీకే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయా? థర్డ్ ఇయర్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుందా? ఇదొక అంటే భవిష్యత్తును పరిపరి విధాలుగా ఊహించడాన్ని మనం పరికల్పన అంటున్నాం. ఆ ఊహించే క్రమంలో మీరే షరతులు పెట్టుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకు ఏబి ఇద్దరు ఎంకామ్ చదివితే ఎవరు టాపర్ అవుతారు? ఇది ఒక కల్పన షరతు. లేదండి ఏ ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు, బి ఎంకామ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఈ ఇద్దరిట్లో ఎవరి మార్కులు ఎక్కువగా, పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రకంగా భవిష్యత్తును మీరే ఊహించుకుంటున్నారు. మీరే ఆ భవిష్యత్తుకు అనేక షరతులు పెట్టుకుంటున్నారు. తార్కికంగా షరతులు పెట్టుకుంటున్నారు. దీన్నే మనం హైపాసిస్ టెస్టింగ్ లేదా పరికల్పన నిరూపణ అంటాం. ఈ మూడింటిని తారతమ్య వివేచన, కార్యకారణ వివేచన, తర్వాత పరికల్పన మూడింటికి ఒక దారం కడితే దాని పేరే విశ్లేషణ. విశ్లేషణలో ఈ 3 దశలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇవి ఉంటేనే పరిపూర్ణం, సంపూర్ణం. ఇలా విశ్లేషిస్తే ఇప్పుడు మీకు అద్భుతమైనటువంటి గణాంకాలు తయారవుతాయి, మీ దగ్గర ఉంటాయి. దాన్నే మనం గణాంక సమాచారం అంటాం. చివరి దశ పండితులకు, పామర్లకు, గణాంక శాస్త్రంతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళకు, లేని వాళ్ళకు కూడా మీరు కనుగొన్న విషయాలు చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో మీరు దత్తాంశాన్ని సమర్పించాలి. ఆహారాన్ని వడ్డించిన ఉదాహరణ చెప్పాను చూడండి, అందరికి అర్థం కావాలి. మీరు ఒక క్రికెట్ బోర్డు చూసినట్టయితే కామెంటేటర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే కామెంటేటర్ ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ప్రకటిస్తూ ఉంటాడు. దాంతోపాటు స్కోర్ బోర్డు అంకెల్లో ఇస్తాడు, స్కోర్ బోర్డు బొమ్మల్లో ఇస్తాడు. అంకెల్లో చూస్తే చదువుకున్న వాళ్ళకి అంకెల్లో స్కోర్ బోర్డు వివరాలు అర్థమవుతాయి. చదువురాని వాళ్ళకి ఏం చేయొచ్చండి? బొమ్మలు. అందుకొరకే చిత్రాలు, రేఖాచిత్రాలు, చిత్రపటాలు, బొమ్మలు, గుర్తులు, సంజ్ఞలు, సంకేతాలు, వివిధ సహాయ సహకారాలతో మనం దత్తాంశాన్ని సులభంగా సమర్పించవచ్చు. మీరు స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో రాయొచ్చు, తెలుగులో రాయొచ్చు. కానీ అక్కడ ఒక బొమ్మ వేసి ఇలా వేసామనుకోండి, వేరే భాష, వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా చూసి ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అంటారు. అదే ప్రాంతంలో స్కూల్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ పాఠశాల ఉంది అని రాయొచ్చు. కానీ ఆ భాష తెలియని వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అదే అక్కడ ఒక చిన్న బొమ్మ వేసామనుకోండి, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి స్కూల్కి వెళ్తున్న బొమ్మ వేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సమాచారము మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇది దత్తాంశ సమర్పణ దశ. దత్తాంశము సమర్పించడం అనేది చివరిలో ఎందుకు చెప్తున్నాను? దత్తాంశాన్ని సేకరించి వర్గీకరించి కూడా సమర్పించేవాళ్ళు ప్రారంభ రోజుల్లో. తర్వాత విశ్లేషించి సమర్పించేవాళ్ళు ఆధునిక రోజుల్లో. ఇప్పుడు ఇంకా దీని యొక్క ఉపయోగం పెరిగింది. విశ్వవ్యాప్త సైన్స్ అని చెప్పాము దీన్ని. భవిష్యత్తు నిర్ధారణ శాస్త్రంగా చెప్పుకున్నాము, విశ్వవ్యాప్త ఉపయోగ శాస్త్రంగా కూడా పేర్కొన్నాం. కాబట్టి ఈ డేటా ప్రజెంటేషన్, దత్తాంశ సమర్పణ అనేది ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. స్టూడెంట్స్, డేటా ప్రజెంటేషన్ కెన్ బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ డేటా కలెక్షన్, of course after data classification, after data summarization, after data analysis, but it will be meaningful if it is presented after data analysis. So presentation can be take part at any moment of time. So this is regard to statistical process. Dear students, మీకు గణాంక ప్రక్రియ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీ చుట్టుపక్కల మీ నిజ జీవితంలో ఎలాంటి దత్తాంశానికి సంబంధించి, గణాంక ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి ఒక సంఘటన జరిగితే మీకు విజువలైజేషన్ జరగాల. రైట్, మనం చర్చించిన విధంగా ఇది గణాంక విచారణ ప్రక్రియ, ఇది దత్తాంశ సేకరణ ప్రక్రియ. మీరు కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు సేకరిస్తున్నారు, గణాంక సేకరణే, దత్తాంశ సేకరణే. అట్లా ప్రతిదాన్ని మీరు విజువలైజ్ చేసుకుంటే దీని మీద బలమైనటువంటి జ్ఞాపకము లేదా ముద్ర, అభిమానం మీకు ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు దీన్ని మీరు చక్కగా జీర్ణించుకోగలుగుతారు. దీనిలో పరిపూర్ణత, పరిపక్వత సాధించగలుగుతారు. మరొక తరగతిలో మళ్ళీ కలుద్దాం. We will meet in coming next session. Till then, have a nice and happy time. See you.